Miss Alfi Kazi. হ্যালো। আচ্ছা, ওনার বোধহয় নেটওয়ার্কে প্রবলেম হচ্ছে, তো আমি বলছি আপনারা যারা বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে আসতে চাইছেন ট্রিটমেন্ট করানোর জন্য তাদের, আচ্ছা এই আলফি ম্যাডাম এসে গেছে। হ্যাঁ ম্যাম। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি বাংলাদেশ থেকে। আমি আলফি কাজী। আমি টেলিমেডিসিনের পক্ষ থেকে আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ একটু আলাপ করব। So, hi everyone. I will be the host on the counterpart from Bangladesh Telemedicine. And on behalf of Telemedicine Labs and Research, I would like to welcome you all to this interactive medical session that we have arranged for everyone today, both in Bangladesh and in India, with our very own well-renowned doctor, Dr. Uma Kishore. Dr. Uma Kishore, namaste and salam from Bangladesh. Namaste and most warm welcome from my side and whole team. Namaste. Okay, carrying on, what we will do is we understand that আমাদের যে এখন করোনা এবং কোভিড এর যে একটা প্যান্ডেমিকের যে একটা সময় গেল, আমরা এটা নিয়ে সবাই আতঙ্কিত ছিলাম এবং বাংলাদেশে আমরা সবাই যে জিনিসটা নোটিস করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ডক্টর পেশেন্টের যে রিলেশনশিপ একটা আছে সেটার মধ্যে একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে। So we know that due to the COVID-19 pandemic, a lot of you have not been able to visit your doctors, or those who are used to visiting doctors abroad, যারা বিদেশে গিয়ে ডাক্তার দেখায়, তারা বিদেশে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর সেই সুবিধা বা সুযোগটা নিতে পারেনি। A lot of doctors also we know that were not able to see their patients even if they wanted to. আমরা জানি যে অনেকে বাংলাদেশে যেমন অনেকে চেম্বার বন্ধ করে রেখেছিল, অথবা হাসপাতাল খোলা থাকলেও আমরা যখন গিয়েছি দেখেছি যে কনসালটেশন যে ভিজিটিং যে জায়গাটা সেটা বন্ধ আছে, ওনারা পেশেন্ট দেখেননি। So a lot of doctors were not seeing patients because they were cautious about their health and their family's health. সবাই যেমন বলছিল যে এখানে তো শুধু আমার ডাক্তারের দায়িত্ব নেই, আমাকে আমার পরিবারকে নিয়েও চিন্তা করতে হবে। I have to think about my family's safety. So what we have done is we know that so our company in Bangladesh, Telemedicine and Labs Research Bangladesh, we did take on this initiative to reach out these people who need immediate attention, at least for a consultation. যাদের ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারছিল না বা ডাক্তার খুঁজে পাচ্ছিল না, আমরা সেই উদ্যোগটা নিয়েছি বাংলাদেশের কাউন্টার পার্ট থেকে যে যাদের যে immediate attentionটা দরকার আমরা যেন কোনোভাবে in any possible supporting way we can be there for them as a medical assistant firm, as a medical consultant, but in a telemedicine platform. ঠিক আছে? So our company, as I said, Telemedicine Labs and Research has taken the initiative to eliminate the obstacles which we are facing trying to seek this medical attention, especially in times of this crisis. Our company began its journey in India and now has expanded to Bangladesh. And so I'm proud to announce that we will be providing the opportunity for everyone in Bangladesh to request online specialists. Every now and then, we will be hosting this interactive session, such as this very one today, with our renowned doctor and health expert, for you all know. And then you will have the choice and opportunity to request an online private consultation appointment with world-class doctors such as Dr. Uma Kishore. Our contact information will be provided to you at the end of the session. And while this session is being streamed live on both Facebook and YouTube and other social medias. Hence, if you have any questions for the doctor, then please leave your questions on the comment section below. Or as we have already broadcasted, our telephone number for telemedicine to give us any questions which you have regarding any kidney problems or diabetes for today's session. আমি আবার এটা বলছি, একটু বাংলায় বলি, সেটা হচ্ছে আমরা যেটা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে করেছি, যদি আমাদের হোস্ট আছে এখানে আবিদা আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রামটা ইউটিউব এবং ফেসবুকে লাইভ
ব্রডকাস্ট করা হচ্ছে। তার সাথে আমরা বাংলাদেশে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত আমাদের যে পেশেন্টের যে আমাদের বুক লিস্ট আছে এবং কন্ট্যাক্ট লিস্ট আছে, আমরা এটাকে একটা বড় একটা ব্রডকাস্ট করেছি 500 থেকে 600 জনের মাঝখানে। যদি কারো কাছে কোনো প্রশ্ন থাকে, যদি অনলাইনের মাধ্যমে আমাদেরকে রিচ আউট না করতে পারে, তারা অবশ্যই আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের যে নাম্বারটা দেওয়া হয়েছে ওখানে যদি যার যা প্রশ্ন থাকবে, আজকে আমাদের ডক্টর উমা কিশোরের জন্য আমাদেরকে সেটা টেক্সট করলে আমরা সেই প্রশ্নগুলো আগিয়ে দিব। ঠিক আছে অভি, থ্যাংক ইউ ডক্টর উমা কিশোর, and Thank you. I would like Obhida to continue and resume with his hosting for today. আচ্ছা, কিছু কোশ্চেন আছে যারা মেল করেছে আমাদের 3 দিনের মার্কেটিং এ, তো আমরা কিছু সিলেক্ট করেছি। সবকটা কোশ্চেন তো জবাব দেওয়ার পসিবল না, তো কিছু সিলেক্ট করেছি, তো সেগুলো কি আমি ডক্টর উমাকে আমি কোশ্চেন করছি এক এক করে। হ্যালো Hello, please. हाँ, अमीना खातून एज 40, चट्टग्राम से हैं। उनका कैटिनियर लेवल है 4/6। उनका ये 4 से 6 अंदर ही रहता है, ठीक है। तो उनका अभी डायलिसिस चल रहा है, तो वो जानना चाहती है अभी क्या करे, मतलब कोई उपाय है डायलिसिस छोड़ के क्या? Is the patient diabetic? Yes, she is diabetic. She's a diabetic. আর डायलिसिस কত সময় হচ্ছে, মানে means twice a week और कब से हो रहा है? Twice a week. Twice a week. अच्छा, कितने समय से हो रहा है? How much time? এই डायलिसिस চলছে? 1.5 years. 1.5 years. Okay. আর পেশেন্ট पूछুন you should inquire या inquire করতে হবে কি পেশেন্ট ইউরিন আউটপুট কত আছে? ইউরিন আউটপুট তো মেল করেনি ডাক্তার বাবু, এইটাই লিখেছে যে ওনার 4 থেকে 6 এর মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। এই 4.6 যে আপনার ক্রেটিনিন থাকে, তো 4.6 না, আপনি দেখুন যে পেশেন্ট ডায়ালিসিস জন্য হয় ওর ক্রেটিনিন ফ্লাকচুয়েট করে, যে আপনি ডায়ালিসিস করে ক্রেটিনিন দেখবেন তো ওই ক্রেটিনিন will be less and maybe first day it will again rise, second day আপনার ক্রেটিনিন can go to 8, 7 এমনি হয়। তো এই 4.6 is a misleading investigation, যে আমি अवेयर না কি এই ক্রেটিনিন জন্য না ये ডায়ালিসিসের consequence আছে, means if 4.6 is post dialysis, the report is not very nice, but if 4.6 is before dialysis, তো এই রিপোর্ট তো is very nice। তো এমনি আপনার ডায়ালিসিস স্টপ করতে পারেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা একটা নোট করে আমি পেশেন্টকে জানাচ্ছি, তাহলে তো উনি কিছু রিপোর্ট দিলে আপনাকে আমি ফিডব্যাক দেব। They can give us a brief summary about the consequence of what is the sequence of it, ঠিক আছে। And we can even opt for transplant also, যে আপনার কেউ live blood related donor আছে, তো they can benefit for transplant. Diabetes is no contraindication for transplant, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে সিলেট থেকে শহীদুল ইসলাম। ওনার এজ হচ্ছে 55 ইয়ার্স। ওনার 2 বছর থেকে ডায়ালিসিস চলছে, উইকলি 2 টাইমস। 3 মান্থস অন্তর ওনার হচ্ছে ওনার ইউরিন পুরো মানে অলমোস্ট স্টপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ওকে। তো ওনার কোশ্চেন হচ্ছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া কোনো উপায় আছে কি? দেখুন, practically what our textbook says ki আপনার जब 3 month পরে if the patient is existing on dialysis without urine output, যে আপনার পেশাব আসছে না, তো এই জন্য আপনার ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়ে আর কিছু উপায় নাই, because either you can opt for dialysis। এখন তো আপনার লাইফস্টাইল তো is such ki patient can continue even 20 years, even 20 years you can continue on dialysis without any problem, ঠিক আছে। খাবার রেস্ট্রিকশন, অল্প রেস্ট্রিকশন থাকবে, গুড ডায়েট, গুড ডায়ালিসিস, আর আপনার লাইফ স্প্যান তো কোনো চ্যালেঞ্জ না, এই তো পেশেন্ট ক্যান সার্ভাইভ ফর 20 ইয়ার্স, ঠিক আছে। ওনার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যদি না থাকে ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া কোনো উপায়, তো ট্রান্সপ্লান্ট করতে গেলে কি নিয়ম আছে আর কিরকম খরচা পড়বে? কি? I didn't get.
উনি বলছেন সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে যদি ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া যদি আর উপায় না থাকে, ট্রান্সপ্লান্ট একান্তই যদি করতে হয়, তো ট্রান্সপ্লান্টের কি কি নিয়ম আছে, ইন্ডিয়াতে কি কি রুলস আছে, লজ আছে? লজ এখন ইন্ডিয়ার জন্য কি আছে কি আপনার ব্লাড রিলেটিভ তো দিলে ভালো থাকবে, বাট দেখুন এই যে আপনি তো ফরেন গেস্ট, তো আপনার জন্য রিল্যাক্সেশন আছে কি আপনার এমবাসিতে স্ট্যাম্প হচ্ছে, তো আপনার যে আপনার ভিসা আছে ভিসা মেনশন থাকবে আর স্ট্যাম্প থাকবে কি এই রিলেটিভ या আপনার ये রিলেটিভ, and that is more than sufficient. We don't require much of legal documents here. আপনার যেটা ডকুমেন্ট থাকবে ওই বাংলাদেশের ডকুমেন্ট থাকবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর সাহেব। আচ্ছা, নেক্সট কোর্স পেশেন্টের মেল যার এসছে ওনার নাম হচ্ছে সৈফুল আলম। ওনার 7 বছরের ছেলেকে নিয়ে ব্যাপার হচ্ছে, ওনার 7 বছরের ছেলে মানে 7 years old কিড, তো ওনার ওই বাচ্চাটার কিডনিতে স্টোন পাওয়া গেছে। তো উনি বলছেন কি এই 7 বছরের বাচ্চা কি কোনো ওষুধ খাওয়ালে কিডনি স্টোনটাকে কি গলানো সম্ভব, না অপারেশন করতে হবে? অপারেশন করলে কি লেজার করলে ভালো, না অন্য কোনো অল্টারনেটিভ ওয়ে আছে? এই ডাটা जो মেলে আছে এই তো ভেরি ইনসাফিশিয়েন্ট ডাটা আছে। দেখুন স্টোন সাইজে ডিপেন্ড করবে কি সার্জারি করতে হবে কি না করতে হবে, ঠিক আছে। এখন যে আপনার স্টোন 3 mm 4 mm আপ টু 6 mm স্টোন এ বেরিয়ে যায় ইউরিন থাকে, ঠিক আছে। ও জেনারেল যে রেস্ট্রিকশন থাকে রেড মিট না নিতে হবে, দেন মোর অফ ফ্লুইড, এই তো জলটো খেতে হবে, এক্সট্রা জল খেতে হবে, এই সব চলবে। বাট he'll have to mention in mail the size of stone, ultrasound যে আপনার স্টোন তো প্রেসার কিডনির জন্য ক্রিয়েট করছে, এই ইনফেকশন আছে স্টোন জন্য, এই সব ইমার্জেন্সি আছে। তারপরে আপনার যে মানলুন হাইড্রোনেফ্রোসিস কি বলে কি স্টোনটা if it gets stuck up in the urinary tract, that is an emergency where এই তো আর্জেন্ট আপনা অপারেট করতে হবে। আর রেস্ট ছোট মোটো স্টোন আজ কিছু করতে হবে না। ডায়েট রেস্ট্রিকশন ইজ এই পয়েন্টটা নোট করে ওনাকে আমি মেল ব্যাক করে দেবো, ঠিক আছে। ওকে, তারপরে উনি কি রিপ্লাই দিচ্ছেন আপনাকে আমি জানাচ্ছি। আচ্ছা, ঢাকা উত্তরা থেকে ফরিদ আহমদ 65 years old, ওনার হার্ট প্রবলেম আছে, একবার বাইপাস সার্জারি হয়েছে 2 বছর আগে, উনি ডায়াবেটিস পেশেন্ট, রিসেন্টলি কিডনি ক্যাটামাইন লেভেল হয়ে বেড়েছে ওনার। উনি বলতে চাইছেন এই বয়সে কি ট্রিটমেন্ট করলে ওনার ভালো হবে, আর মানে উনি জানতে চাইছেন টেলিমেডিসিন যে আমরা যে প্রসেসটা করছি ওনার ওই প্রসেসের দ্বারা ওনার ট্রিটমেন্ট করা কি সম্ভব, না ওনাকে ফিজিক্যালি বা ইন্ডিয়াতে এসে ট্রিটমেন্ট করাতে হবে? দেখুন ফিজিক্যালি আসলে অলওয়েজ বেটার হয়, বিকজ কি আপনার ক্লিনিশিয়ান সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন হলে ইজ অলওয়েজ বেটার। বাট স্টিল আপনার যে ডিটেইল রেকর্ড আপনি মেল করুন, এ দেখে we can provide you a possible solution কি what the plan will be actually, আর কি cost involved হয়। But let's have his detailed record. তারপরে it's not very important কি he immediate flies and comes to India, but yes, get his records, our record দেখে then we'll inform you. ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন একজন হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছে, হ্যাঁ, নোয়াখালী থেকে আফসানা রহমান, উনি জিজ্ঞেস করছেন ডাক্তার উমার ব্যাপারে একটু জানতে চাই। তো ডাক্তার উমা কিশোর হচ্ছে MBBS MD জেনারেল মেডিসিন, MD নেফ্রোলজি, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট নেফ্রোলজি, দিল্লি হার্ট অ্যান্ড ল্যাং হসপিটাল, এক্স কনসালটেন্ট সফরদরজং হসপিটাল দিল্লি। সফদরজং হসপিটাল এই তো প্রিমিয়ার হসপিটাল আছে। এটা এই জাস্ট লাইভ হোয়াটসঅ্যাপে এলো এখন একটা মেসেজ, হ্যাঁ মানে পেশেন্টটা পাঠালেন। হ্যাঁ, তো ম্যাডাম ওনার আফসানা ম্যাডাম, ডাক্তার উমা কিশোর হচ্ছে 21 years এক্সপিরিয়েন্স ইন নেফ্রোলজি এন্ড জেনারেল মেডিসিন, ঠিক আছে ম্যাডাম? আপনি বোধহয় শুনছেন আমাদের প্রোগ্রামটা। আচ্ছা, ওনার কোশ্চেন আরেকটা পাঠালেন, ওনার 38 years old, প্রেগনেন্ট, অ্যাট প্রেজেন্ট সুগার লেভেলটা খুব বেড়ে গেছে ওনার। এটা ওনার সেকেন্ড, উনি এখন প্রেগনেন্ট আছেন, তো এটা ওনার সেকেন্ড টাইম প্রেগনেন্ট। উনি ইনসুলিন রেগুলারলি নিচ্ছেন, ঠিক আছে, তো সুগারটা ওনার কন্ট্রোল হচ্ছে না। আর
উনি কি এখন ট্রিটমেন্ট করলে সুগারটা কন্ট্রোলে থাকবে উনি জানতে চাইছেন। উনি এখন 6 মান্থস প্রেগনেন্ট। এই দেখুন, মেসেজটা বলে। সুগার কন্ট্রোল ইজ আ ভেরি ইজি থিং, দ্যাটস নট আ বিগ থিং। এই কি করতে হবে কি ইনসুলিন যে আছে আপনার, এই ইনসুলিন তো লো ডোজ এন্ড মাল্টিপল টাইম দিতে হবে। দেখুন, what I assume कि আপনার পেশেন্ট ইজ অন twice a day insulin, ঠিক আছে? जो अच्छा। standard we give insulin in 2 times every day, but actually in pregnancy की होए, hello, in pregnancy की होए कि আপনার short liquids of insulin and very frequently দিতে হবে कि every 6 hourly, or you'll have to shift her on human insulin, means low dose on a shorter interval time. That will help in controlling the sugar. ঠিক আছে? ম্যাডাম তো শুনছেনই, উনি বোধহয় দেখে নিয়েছেন, আপনার কোশ্চেনটা শুনে নিয়েছেন, তো উনি গেট ব্যাক করবেন You আমাদের can guide her. You can send a chart. We can provide. You can give us how her sugar has fared over a period of time, and we can give you a possible solution. कि एमनी लेते भालो होगा. ठीक আছে? আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন এসছে আমরুল হক। উনি দুদিন আগে মেল করেছিলেন, উনি যশোরে থাকেন, 48 ইয়ার্স ওল্ড। তো উনি কোশ্চেন করছেন, ওনার বাবা 72 ইয়ার্স ওল্ড। উনি জানতে চাইছেন এই বয়সে কি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সম্ভব, কারণ ওনার বাবার খুব কিডনিতে প্রবলেম হচ্ছে, মানে কিডনিগুলো খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, is he diabetic or not? ইয়েস, হি ইজ ডায়াবেটিক। He is ডায়াবেটিক্স diabetic. লেভেলটা বা ক্যাটাইন লেভেল কিছু লেখেনি, আর এইটুকু শর্ট কোশ্চেন করেছে। আচ্ছা, দেখুন, transplant is such a good thing कि it can be done at any age, and देखो there's no contraindication to it. It's always there कि young patient do fairly well when you do transplant. So the 8 to KU surgery young patient do well, but after though he is 72, 74, where age what you expect is less than 10 years of survival actually. So a patient gula usually you want to discourage these patients because a 72 74 কি হয় কি আপনার ক্যান্সার জন্য রিস্ক ইনক্রিজ হয়েছে। তো আপনার যে ট্রান্সপ্লান্টে মেডিসিন চলছে না, they are immune suppressing medicines, so they will possibly lead to deterioration of his clinical life, means his quality of life is not going to be very nice after transplant. So normally if they think he can, it's a welcome thing, but usually you don't tend to promote transplant in patients above 70 years. ঠিক আছে? ওকে, ওনাকে আমি তাহলে আপনার পয়েন্টগুলো নোট করেছি, তো ওনাকে আমি মেলগুলো পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ। আর এখন নেক্সট কোশ্চেনে আসছি আমি। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে রিজওয়ানা আফরোজ, ইনি সিলেট থেকে, 21 ইয়ার্স ওল্ড। তো ওনার ওনার কোনো সেরকম প্রবলেম নেই, উনি যারা কেটো ডায়েট করতে চাইছেন। তো ওই কেটো ডায়েট ওনার জন্য কেটো ডায়েট। হ্যাঁ, তো উনি লিখেছেন আমার হাইট ইজ 5 feet 4 inches, 65 kg। পলিটিক ওভারি প্রবলেম আছে ওনার, তো কেটো ডায়েট কি ওনার জন্য গুড অর ব্যাড জানতে চাইছি। দেখুন, keto diet is a wonderful thing actually, there's nothing question like good or bad. যে wonderful আছে ওই তো there's no second thought about it, it is always good. আচ্ছা, আর এখন first thing is we should be aware ki what her parameters are. If she is very malnourished and if she is very weak actually, if she is any patient who is suffering from cancer, these type of things, you require lot of nutrition actually, so their keto diet may do some harm. Otherwise keto diet je apnar little information ache, keto diet is always good. ঠিক আছে? তো there's nothing much discussion about it unless you are having some morbidity, big morbidity. Otherwise keto diet is always a welcome thing if a patient can afford it. ওকে, তাহলে আমি রিজওয়ানা আফরোজকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি তাহলে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি যেটা বললেন। এখন রংপুর থেকে সৈয়দ আফসানুর জামান মেসেজ করেছেন, ওনার ক্যাটনাইন লেভেল হচ্ছে 6/4। উনিও কিডনির প্রবলেমে সাফার করছেন, ওনার 64 ইয়ার্স ওল্ড আছে। তো 3 মাস হলো সবে উনি ট্রিটমেন্ট চালু করেছেন। ডায়াবেটিসও আছে, আর উনি বলছেন ওনার নিতে খুব পেন হয়, ঠিক আছে, ইউরিক অ্যাসিড আছে, তো উনি পেন হয়। তো এখন উনি বলছেন আমার এখন মানে উইদাউট অপারেশন কি ট্রিটমেন্ট করা যায়।
কেন উনি না, এখন তা- অপারেশন করার মতন ওনার মানে কি বলে না অপারেশন কি Financial- ট্রান্সপ্লান্ট Transplanted, অপারেশন या নি জন্য অপারেশন ট্রান্সফার এনি কাইন্ড অফ অপারেশন হি ইজ নট ফাইন্যান্সিয়ালি ওয়েল। না যে ট্রান্সপ্লান্ট তো দেখুন 6.4 ক্রেটিনিন ইজ দ্য পেশেন্ট অন ডায়ালিসিস ইয়েস হি ইজ অন ডায়ালিসিস ফর 3 মানে আচ্ছা, 3 মাস হলো উনি ডায়ালিসিসে আছেন। হ্যাঁ 3 মাসে ডায়ালিসিস আছে তো কেউ না আপনি দেখুন দুটো অপারেশন ক্যান বি টু থিংস ই ক্যান বি বিকজ হি ইজ সাফারিং ফর নি পেন অলসো so I think so he has inquired about operation for knee replacement because transplant জন্য তো আপনার legal formality তে চায় he requires a live related donor if donor আছে তো there's no question about it transplant so at 64 it's a good thing and good choice also and creatinine is all conducive because patient is on transplant তো creatinine আপনার 4 থাকে আর 6 থাকে আর 8 থাকে it makes no difference ঠিক আছে or knee if surgery one is incurring even that can be done on a very easy way but it needs to be done in good hands with good hospital setup and good anesthesia backing that is important তো সৈয়দ বাবুর জন্য উনি উইদাউট অপারেশনের তো কোনো একটা কোনো স্কোপ আছে কি এরকম? না না অপারেশন যে আপনারা দেখুন 6.4 ক্রেটিন আছে and a patient is on dialysis 3 মাস পরে dialysis we don't have much of choice other than transplant ওকে তাহলে আমি এটা নোট ডাউন করে নিচ্ছি এক সেকেন্ড। হ্যাঁ কি উইদাউট 3 অপারেশন নো চয়েস। যা যা পেশেন্ট 3 মান্থ প্লাস হয়েছে অন ডায়ালিসিস এই রিকভারি ইজ অলমোস্ট something miracle happens that is a different thing otherwise এই রিকভারি টাইম जो স্প্যান আছে 3 মান্থ অলমোস্ট ফিক্স আছে। আচ্ছা ঢাকা থেকে আরেকজন মিস্টার স্বপন বোস আই থিংক হি ইজ হিন্দু হি ইজ উনি বলছেন ওনার ওয়াইফের হার্টে প্রবলেম ঠিক আছে হার্টে মানে হোল আছে তো এটার জন্য কি ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে? देखो at this age we assume कि हर एज में समथिंग एज की पेशेंटेर एज की ওনার এজ হচ্ছে 53 ওনার ওয়াইফের এজ আর পেশেন্ট ডোনার থাকবে ওনার হার্টে প্রবলেম কিডনিতে না হার্টে হার্টে প্রবলেম আচ্ছা তো এখন হার্টে অপারেশন হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ ওনার ওয়াইফের এজ হচ্ছে 53 ওনার হার্টে প্রবলেম আছে তো হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে নাকি? হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট ইউজুয়ালি ডোন্ট রিকোয়ার বিকজ আপনার হার্টে ছেদ আছে তো এইটো এএসডি আছে या বিএসডি আছে এইটো দেখতে হবে দেখুন হার্টে না দু টাইপ ছেদ থাকে একটা আর্টেরিয়াম ছেদ থাকে উপর পার্ট আর একটা ভেন্ট্রিকল ছেদ থাকে ইউজুয়ালি এট দিস এজ না আপনার আর্টেরিয়াল ছেদ থাকে ঠিক আছে তো আর্টেরিয়াল ছেদ থাকলে এইটো সিম্পল ইটস নট আ বিগ we can do it হতে পারে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন আর আচ্ছা আরেকটা সাউন্ড আসছে তাই জন্য বললাম। আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে আমিরুল ইসলাম ইনি হচ্ছেন বরিশালে থাকেন বরিশাল সদর এনারও ওয়াইফের প্রবলেম এনার ওয়াইফের এজও 52 এনার আবার কিডনি প্রবলেম আছে খুব কদিন থেকে ব্লাড রক্ত শূন্যতা দেখা যায় মানে ব্লাড খুব কমে গেছে আর নিতে পেন ইউরিক অ্যাসিড খুব বেড়ে গেছে তো ওনার কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ডায়েট শি শুড ফলো এন্ড হাউ টু লেস দ্য ক্যাটিনাইন লেভেল এই হচ্ছে ওনার কোশ্চেন উনি অপারেশন বা অন্য কিছু জানতে চান না না দেখুন ডায়ালিসিস ইজ আ টারশারি কেয়ার অ্যাকচুয়ালি আপনার ইনিশিয়ালি দেখুন ডায়ালিসিস আপনার কিডনির জন্য এমনি ইমাজিন করুন কি যে এমনি যে বিগ বেস তারপরে ফার্স্ট ফ্লোর ইজ স্মল সেকেন্ড ফ্লোর ইজ মোর স্মল এন্ড থার্ড ফ্লোর ইউ আর হ্যাভিং আ পিক তো যে মাউন্টেন থাকে তো বেস ইজ broad and যেমনি আপনি you go up it becomes smaller and smaller তো যে এমনি থাকে সেই মধ্যে আছে আপনার আইসবার্গ মধ্যে কি আপনার যে ডায়ালিসিস এ দেখছেন এইটু ভেরি স্মল পোর্শন অফ পেশেন্ট আপনার ইফ ডায়ালিসিস আপনি 100 পেশেন্ট ক্যাটার করছেন
তো আপনার 1 লাখ পেশেন্ট আছে যে ডায়ালিসিস জরুরত না, তো আপনার সিম্পল ডায়েট রেস্ট্রিকশন যে ইউরিক অ্যাসিড মধ্যে আছে কি রেড মিটটা নিতে হবে না, বিকজ বাংলাদেশ ইজ a Muslim country where diet is rich diet. Rich diet means you take a lot of red meat, bakra, even beef. So এই জন্য তো red meat is very bad as per diet is concerned. And দেখুন sugar incidence is increasing every day. আপনার every second third person is diabetic. তো এই diabetes জন্য আপনার চাওয়াল বাংলাদেশ people they eat more of rice. তো rice to restrict করতে হবে, fat restriction এই তো ভালো হয়। আর general term আছে কি আপনার red meat তো নিতে হবে না। Fish, Bangladesh is almost a Bengali dominant country, so we prefer fish is actually very good যার আপনার kidney concern আছে। আর এই cold drink वगैरह এই তো নিতে হবে না। Fruits में you have to avoid those जैसे आम, केला, अनार, संतरा, मौसमी, अंगूर, এই তো যে citrus fruits that has to be avoided। Apple, papaya, amrud. And we have a diet chart. We have a diet video by my name even, Dr. Uma Kishore. You can just tell your patients to have a go on it through on YouTube or anything. Google also, it's available. Hello. ওকে ওকে আমি যারা নোট ডাউন করে দিচ্ছি, এটা আমি ওনাকে জানিয়ে দেবো। আচ্ছা, আলফি ম্যাডামের কিছু মানে ওনারও ইয়েতে কয়েকটা কোশ্চেন গেছে, এবার উনি কোশ্চেন করবেন। বলুন আলফি। জি, আমার কাছে প্রশ্ন এসেছে রাজশাহী থেকে। ভদ্রমহিলা হচ্ছে আপনার 42 বছর বয়স, ভদ্রমহিলার 42 বছর বয়স। উনি লিখেছেন যে আমার বিগত 5 বছর ধরে কনসিভ করতে সমস্যা হচ্ছিল। আমার 2 বছর আগে যখন কনসিভ করেছিলাম তখন আমার প্রেগন্যান্সি ডায়াবেটিস ধরা পড়ে এবং সেই ফলে আমার মিসক্যারেজ হয়ে যায়। গত বছরও আমি আবার কনসিভ করেছিলাম, আমার তখন আবার প্রেগন্যান্সি, ডাক্তার বলেছে আমার আবার প্রেগন্যান্সি ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে এবং সেকেন্ড টাইমও আমার মিসক্যারেজ হয়ে যায়। এটা কি আমার ডায়াবেটিসের সমস্যা নাকি আমার গাইনোকোলজিস্ট দেখানো উচিত? দেখুন, it's not a very big thing. See, miscarriages are very common in diabetes. So a diabetes समस्या, এই जो miscarriage समस्या আছে, तो it can be multifactorial problem. এই না কি you can pinpoint it just to diabetes. Gynecologist always look নিতে হবে, but এই type patient না, you need to investigate about inconspicuous marriages, whether দেখুন বাংলাদেশ ইজ আ মুসলিম কান্ট্রি, তো আপনার যে শাদী হয় তো মেনি টাইমস না যে হাজবেন্ড আছে ওই রিলেটেড থাকে, মানে ভেরি ক্লোজ রিলেশন। তো এইটা দেখতে হবে কি হাজবেন্ড ওয়াইফ कोई আর মানে মামেরা চচেরা वैसा कोई रिलेशन तो नहीं है। Second is there's a disease which is called lupus. Lupus is a disease where a simple investigation ANA is going to help her. ANA एक टेस्ट আছে, you can advise her she should always undergo a test of ANA which will help her. Second is कि hormonal assessment করতে হবে whether the patient মানে any type, let her see a gynecologist, let her see an endocrinologist specifically who can help her. Can you repeat that? Endocrinologist, madam. Endocrinologist. Yeah. Okay, got it. Another question is that we have, সেটা হচ্ছে ভদ্রমহিলা ওনার পুরো নাম দেয়নি, উনি ওনার হাজবেন্ডের নামই ব্যবহার করেছে। সেটা হচ্ছে আমি মিসেস শরীফ রহমান, আমার বয়স হচ্ছে কত 62, আমার বয়স হচ্ছে 62। আমার না খেলে আমার সুগার লেভেল ফল করে, কিন্তু একই ডায়েট ফলো করলেও আমার মাঝে মাঝে সুগার লেভেল 10 এবং 11 ধরা পড়ে। এর প্রপার ডায়েট উপায় কি? I didn't get it. Alfie, I didn't get your question. যে আমি না খেলে আমার সুগার লেভেল প্রচন্ড ফল করে, কিন্তু একই ডায়েটে থাকলেও মাঝে মাঝে 10 এবং 11 দেখা যায়। এটার প্রপার ডায়েট কি আছে? দেখুন, প্রপার ডায়েট তো ফার্স্ট ইজ কি সুগার nowadays is not a big disease.
ডায়েট রেস্ট্রিকশন যে আপনার হাই কার্বোহাইড্রেট ডায়েট, চাওয়াল, আলু, চিনি, sugar preparations, these has to be restricted. Otherwise diabetes we always promote कि আপনার তো extra diet लेते होगे, because if you don't take this diet and আপনার sugar to normal থাকে, the patient will die actually, because patient will die due to malnutrition. এখন we had a big conference about it in diabetes na. There's a common thing which is called MIA, malnutrition, inflammation, atherosclerosis. See, আপনার sugar 200 থাকলে is not a big problem, but if malnutrition is there, it is a big problem. আপনার life threatening situation আছে, ঠিক আছে? তো ডায়েট তো নিতে হবে, আর প্রপার ইনসুলিন, প্রপার whatever it is, and অল্প এক্সারসাইজ করলে and ডায়েট নিলে, that will be nice. ঠিক আছে আপনি? জি, আচ্ছা ডক্টর, আমরা জানতে চাচ্ছি যে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, what are your future aspects for Bangladesh? We had a good discussion about it. There's one of your colleague, Mr. Prince, who is with us, and we had a good discussion about it. We are planning to bring up a big chain of dialysis units. Maybe that's a tertiary thing, and we want to promote transplant, which is in long run is the ultimate treatment for dialysis patient. Dialysis to the is not treatment actually, it's a road to transplant. Dialysis is a temporary solution. Dialysis to is just lingering on life. Quality treatment, Bangladesh is a young population area where patients who are on dialysis, they are undergoing financial depletion. A family মানে আপনার বাড়িটা সেল হয়ে আপনার প্রপার্টি তো বিলকুল ভ্যানিশ হয়ে যায়, তো এই জন্য ট্রান্সপ্লান্ট ইজ দ্য আলটিমেট সলিউশন হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট। ঠিক আছে, দিস ইজ আওয়ার রোড ম্যাপ কি later on we are planning ki the major chunk of young patients who are on dialysis, they should not be on dialysis actually, they should go on transplant. At least we should promote them to go for transplant first, and second we can start a cadaver program in Bangladesh, which we have been discussing about. You have a lot of road accidents and things like that, so their organ is going wasted actually. When a young patient is dying, they die due to two kidneys, a liver, a heart, which can be utilized in some young patients with very good I result. totally agree. Yes, there is a very minimal trend or culture in our country on donor, donor trend, like people don't donate their organs when they pass away. And there are a lot, as you said, like there's a lot of accidents, or there, like young people actually do pass away with healthy organs. Yes, and that's aged organ donate করার যে একটা প্রথা, এই প্রথাটা কিন্তু আমাদের এই দেশে বলতে গেলে একদমই নেই, এবং এটা খুবই প্রয়োজন বিকজ অফ আওয়ার লার্জ পপুলেশন। Yes, এটা কিন্তু একটা খুবই ভালো একটা পয়েন্ট। this needs some political commitment also, but yes, education levels are improving. Bangladesh is a fast growing country. We like to promote it ki je aadmi organ apnar sharir chhodchen, ei to God's wish, but yes, you can live even after death by donating your organ. Yeah, true. No, I think people are open to the idea, just that it has to be told to them in the right way. And especially people like you coming through a lot of telemedicines and things, we can even gather a larger platform where we can address this whole issue. Because our generation of people, as they said, that we have mixed minds, a little bit of West and a little bit of East. 100%. So yes, so as long as we are told what is the right thing to do, I'm sure it can be very well promoted. Yes. And so gradually we are going to dictate the political system, because this is what we want. Ei apnar korte hobe. Ji. That is always our. So what else have we thought about? What are your future prospects as an individual or as a specialist? This has been my aim. We would like to know about your aim, that every doctor has a huge dream that they talk about. Ultimate aim of any clinician is to provide good quality treatment to our patients, obviously at affordable cost, because the cost is always a big factor. We want to bring technology in so that we can categorize or in mass a larger chunk of population, especially rather than treating the disease, we treat the cause of disease. Means disease happens less
ultimately, rather than we treating the effect. मैंने आपने धुआं तो treat করছেন আর आग तो treat করছেন না, तो we like to address we counsel, we like to implement the basic ideas at grassroots level যে এমনি disease less আছে, আর disease we can treat at lower levels যে dialysis জন্য think আসে না, আর যে patient dialysis আছে young patients especially we triage them and maybe we can opt for transplant in a more proper way. এই আমার aim আছে। তো আমরা তাহলে ঠিক আছে। টেলিমেডিসিনের সাথে ভবিষ্যতে we can assume that we will be having 100%, a huge yeah. a huge work to be done here. ওকে অভিধান, তাহলে তোমার কাছে আমি দিয়ে দিচ্ছি আবার, তোমার যদি প্রশ্ন Okay. থাকে। জি আচ্ছা, সৈফুল আলম ঢাকা থেকে করেছেন উনি মেসেজ। এটা কি আমি করে দিয়েছিলাম কি? ওর না 7 বছরের বাচ্চা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই এটা হয়েছে, হয়ে গেছে। স্টোন এটা হয়ে গেছে না? স্টোন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Okay. আচ্ছা, এটা হচ্ছে ববি রহমান, ঢাকা আজিমপুর, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওনার নিউবর্ন যে বেবি আছে হয়েছে, ওনার বেবির বয়স হচ্ছে 6 মান্থস, ঠিক আছে? উনি 6 months। ওই 6 মান্থস বাচ্চাটা একটা কিডনি নিয়ে বর্ন করেছেন। তো উনি একটা জানতে kidney? চাই, একটা কিডনি নিয়ে বর্ন করেছেন, একটা কিডনি নেই ওনার। আচ্ছা নাই, ওকে, কনজেনাইটালি অ্যাবসেন্ট আছে। হ্যাঁ, তো উনি বলছেন এটা কি ন্যাচারাল? উনি ওই বাচ্চাটা কি একটা কিডনি নিয়ে বড় হতে পারবে, না ওনার কোনো ট্রিটমেন্ট করতে হবে, বা ইন ফিউচার কোনো প্রবলেম আসবে কিনা? দেখুন, এই এডুকেটেড প্যারেন্ট সি কি হয় কি দেয়ার ইজ অলওয়েজ অ্যান অ্যাংজাইটি। দেখুন, আপনার ইমাজিন করুন কি আপনার কাছে গাড়ি আছে, আর গাড়ি স্টেপনি না আছে। এখন ইফ ইউ আর অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট কি স্টেপনি না আছে, ইউ টেন্ড টু হ্যাভ অ্যাংজাইটি। আদারওয়াইজ আপনি 500 কিলোমিটার যাচ্ছেন আসছেন, আর you don't require stepney, na? You require once in a blue. At any point of time, one kidney is more than sufficient to live for 100 years. Nothing about it, no anxiety about it. That anxiety has to be addressed. It's a normal thing and normal thing and normal thing. ওকে ডক্টর, তাহলে আমি এটা নোট ডাউন করে নিচ্ছি, ওনাকে জানিয়ে দেবো তাহলে এটা। Sure. ওকে। আর আপাতত এখন লাইভে তো কেউ কোশ্চেন করেনি। কেউ না, আর কারো কোশ্চেন? we'll take it next time again. ওকে। আরো ডাক্তারবাবু কোশ্চেন আছে, সেগুলো অনেক আছে, তো আমি ওগুলো আনছি না, ওগুলো আমি আপনাকে ফরওয়ার্ড করে দেবো, ওগুলো আমরা ফিজিক্যালি মানে মেল করে ওদের। আর এখন আমার পেশেন্টও ওয়েট করছে, তো এখন উইল লাইক টু টেক লিভ, উই ক্যান হ্যাভ ইট अगेन নেক্সট ডে, ঠিক আছে? ওকে। আচ্ছা, একজন এসেছেন ডাক্তারবাবু, একজন এসেছেন সালাহা বিশাল হোসেন। My mom is diabetic and she says that her body aches a lot. itches So diabetes, if you are having ache na, that shows ki possibly her sugar levels are not very nicely controlled. Tell her to prepare and be more aggressive about her sugar, theek hai na? And she can always undergo a thyroid estimation, because many times thyroid goes miss, theek ache? So simple thyroid profile is going to help her, theek ache? কি প্রোফাইল হেল্প করবে? Thyroid Thyroid. profile, theek ache? That should help. ठीक है, let's take leave. ठीक है। Thank you Dr. Shah. Okay, Dr. Umar, thank you so much Thank from you. Bangladesh again. So Sure. thank you for taking our questions, and we hope to see you soon. And Sure. next time we will have a lot more questions and more interesting questions. I am eagerly waiting for it. Thank you, Ji. Thank you.